കുവൈറ്റ് തീ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കമ്പനി ഉടമ KG എബ്രഹാം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. Good afternoon. എല്ലാ പ്രസ് മെമ്പേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക്. I was so upset and depressed when I heard about this news. I was in Trivandrum. We had a small function in Trivandrum. I think you people know about it. It is very unfortunate, very, very unfortunate. You know, I think most of you people, you know how we take care of our people, how they are comfort in our company in Kuwait, because we want our people to be our family, and we used to take care of them like a family. When we lost our family members of 49, 50 people, I couldn't bear it. They were all my brothers, children, most of them, and we have around 25,000 people we had before. But now still we have, I think, around 10,000 people in Kuwait. We are so sorry. I was keep on crying in my house. I know most of them. There are people working with us 25, 27 years. When I heard, I was asking about those people. I was asking about Nalin Action. Today I saw he's such a good boy, you know. I was so much afraid. He is safe. And there are another, some of them, most of the people are in good condition. Hopefully there will not be any problem. What we can do, this was happened not, we believe, not because of our mistake, but still we will take the responsibility. We cannot say that it is not our responsibility. They were living, working with us. They built the company. They are our family. തീർച്ചയായും, yes. I think he has finished his statement yet. We will give a chance to ask the question. He's still continuing with something more to say. There is no company make their employees in life insured. All our workers are covered with life insurance. This is, if anybody pass away by heart attack or disability by the pressure, all those things, we used to give them good, a certain amount, which is 8 lakh rupees we used to give. That is coming here from the company. Insurance will be over and above. All their dues, it will go to their family. Insurance എത്ര amount ഉണ്ട്? We will. Insurance, there is, you cannot, it's a complete company insurance, I'll tell you. We want to be sure that they are comfortable. We offered the children, when we went to one house, he wanted to get his daughter, she is trying for BSc nursing. Please help us. He said, sure, we will. BSc nursing, we will, BSc nursing, whatever. We are, every year, we are giving
giving away the children of our workers, at least, I don't know the number, higher education, engineering, BSc nursing, medicine, diploma course. Every year we invite them, their application and their certificate, and we give all of them higher studies who got, we are taking care of. That is not from today or yesterday. It's from years when we started. We have started in a small way. Okay, maybe after 5 years or 10 years, we are continuing. If any death happened, normal death in our in company, is covered by life insurance for all our people. And accident working, there is a workman compensation that's depend on, it's all covered. More than that, we encourage the children of our, they are high top students in 10 and 12th. We used to give 10 and 1,500, 250, like that. Kuwaiti dinars. Sometimes they come, the workers, laborers, children, they get 93, 94, even above. Then we decide, okay, they will get 250, whoever they get above 250, 90%. They are all motivated like that. The children we can motivate. And who study, they come back and join us. If they are engineers or BCom graduate, they join back to our company. So, some clarification. One, is the building owned by the group or you're taking it on rent? We are taken by rent, lease by, taken lease. This is not only one. We have many buildings. So is there now that this accident happened, is there any case against the company or No, up till now, no. There was, fire, or I don't know, they said this was happened because of short circuit. It is not by negligence or, we don't cook in any of our workers' accommodation. We don't cook. We don't allow to cook in their room or in that. We have a main kitchen, big kitchen. We're working 60, 70 people in the kitchen, in main kitchen. And from there, we cook. We have a menu. According to menu, we are cooking and transporting food by specially build trucks, bring them. There is a dining room in every building, and they will have a buffet. They will eat how much they want. We don't cook. We don't cook in this. Yeah. This is short circuit. Pardon? This accident is caused by a short circuit. Yeah, that that what we saw the news from the Kuwait Times. So you are not aware of it? No, I am aware, like this only. None of us, we don't know. We didn't go and say. I came 2 days before for my brother-in-law's daughter wedding. Okay, and the same day morning I was in Trivandrum. So we hope, and checked with many people. They said nothing wrong with our. There was a report that one gas cylinder exploded. Gas cylinder, we are not cooking and it is no explosion. If it is like that, there must be, must be in the report. The report I saw that is saying it is happened because of a short circuit. And the entire people in the building were your employees? No, I have more than 6,000. Those In this building? Yes. What is that? The persons in the building were
your employees? Our employees only. We don't allow anybody to come in. No. This is only our employees. They are living free there. They have free food, free accommodation, free transportation. When they come back to India, by our ticket, we don't, there is a law in the country, we will fully abide. Even in the law, transportation, return ticket, no need, but it is our responsibility to. How many people were there in the building at that time? I think in the building there are, because At the time of the accident? time of the accident, it is around maybe 60 or 70. I didn't ask exactly. 160 they were living there. But because early morning, a lot of people, they left for the work. Okay, and they escaped 40 people, and some of them. It's not more than 80 or 90 people. And how many are still in the hospital right now? Around 40 people. 40 people. Yeah, I don't know exactly. Around, yeah. But we are taking care, and it is in the government hospital, but we have our people, safety people, and അല്ലല്ല അത് സെപ്പറേറ്റാണ് സോറി അത് സെപ്പറേറ്റാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ അവിടെ കിച്ചണിൽ only we cook our freezer, chilled, keeping the food and this and that. In kitchen separate. This is the main kitchen. No idea. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിയില്ല, നമുക്കറിയത്തില്ല. അതിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ മുറിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഇറഗുലാരിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് കുവൈറ്റ് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എങ്ങനെ കെട്ടിട ഉടമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റായ നടപടി ഉണ്ടായത് കുവൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചുമ്മാവാറ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവർ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് കേട്ടാ ഓരോ മുറിയിലും 8 പേരും 10 പേരും താമസിക്കുന്നു. ദേ ആർ ഗ്രീഡി. നെവർ വി ഡോണ്ട് കീപ് engineers. They will live, managers they will live alone. Engineers they will two. Otherwise we can keep 4 people as per the international law, 4 square meter per person, or 4 cubic meter. So you are saying it's not overcrowded? Not at all. In most of the house, the room was only 3 people. So this is 6-story building, and how many rooms were there? Apartment, 24 apartment. Each floor is 24 apartment. 24 apartments. Total. Yeah, These total. 160 people were living in these 24 apartments. Pardon? These 160 people. Yeah. Were 24 apartment. There is a 3 room. One apartment consists of 3 rooms. Yes. Okay. And you will have a common dining facility. Yes. In each of the floor or each of the. No. There is a building. One dining. Down there is a dining area. And the report said there is a case against the owner of the building plus 2 expatriates. Meaning like. No, that is all. It's up to the investigation. We don't know. കമ്പനിയുടെ അല്ല, വേറൊരു അങ്ങനെ അവർക്ക് പല ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്? ഞങ്ങൾ ലീസിന് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ബിസ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറാണ്. ആ ബിൽഡിംഗ് അവരുടെയാ. എത്ര കൊല്ലത്തെ ലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? അതൊന്നും അങ്ങനെയില്ല. അത് 2 വർഷം ഓരോ വർഷം ഇങ്ങനെ റിന്യൂ ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എല്ലാ 3 മാസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ, ഞങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എൻ്റെ മോൻ കാണിച്ചത്, നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർ ദൈവങ്ങളുടെ പടം വെച്ചേച്ച് എന്തുവാ സാമ്പ്രാണി കുരുത്തും അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയും. നമ്മൾ തൊടത്തില്ല, അവരോട് പറയും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എടുത്ത് നോട്ട് കൊടുത്തേച്ചാൽ എന്നിട്ട് 2 ദിവസത്തിനകം റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണരുത്. അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതിപ്പം ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ.
നമ്മളിപ്പം ദൈവത്തെ പൂജിക്കുന്നവരും ദൈവത്തെ ഇത് ചെയ്യുന്നവരും അങ്ങനെ, പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ സമ്മതില്ല. ഒരു ഹീറ്റർ അവിടെ വെക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ. ഞങ്ങൾ സേഫ്റ്റി വളരെ കൺസേൺ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. വി ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്, KUC, KNPC, ഷെവറോൺ അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിൽ, അബുദാബി, സൗദി, അറാംകോ, അഡ്നോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് അവിടെയൊക്കെ സേഫ്റ്റി ഭയങ്കരമുണ്ട്. ഇതിപ്പം ദിസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഇറ്റ്സ് വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ടോട്ടൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ? ഇൻവേഷന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് 28,000 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇൻവേഷനല്ല, സോറി, കോവിഡിന് ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി മാത്രമാണ് ആൾക്കാരെ റിപ്പാട്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്തിട്ട്. അല്ല, ഒരുത്തരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടോ കുവൈറ്റില് I think 6, 7, I don't know exactly, 7 or 8 ഞങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് 7,000-8,000 ആൾക്കാരുണ്ട് കുവൈറ്റിൽ. ടോട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 10,000-20,000 ആൾക്കാർ കാണും. Yes, yeah. And you are into construction? We are in the different things. We are in construction, we are in retail, we are in manufacturing of pressure vessels, we are in all those things. We are in a different field. Now, സാമ്പത്തിക സഹായം ഞങ്ങളിപ്പം ഇവരുടെ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ 25,000 റുപ്പീസ് എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിച്ചു. എല്ലായിടത്തും, ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചു. അവരോട് ഞങ്ങളുടെ കണ്ടോളൻസ് അറിയിച്ചു. പിന്നെ ഇപ്പോഴേ ഓരോരുത്തരെയും മക്കള് അവരും ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടേഴ്സാണ് അവരും ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സും കൂടെ ഈ 2 പേർ ഓരോരുത്തരത്തും പോയി അവരെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഡീറ്റെയിലും എടുക്കുന്നതിന് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് കൊടുക്കും. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് വേണം. ആരൊക്കെയുണ്ട്, ഹസ്ബൻഡ് ഐ മീൻ ആ മരിച്ച ആളിൻ്റെ ഭാര്യ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അപ്പനെ, അമ്മ. അപ്പം ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അത് ആസ് പെർ ദി നോ നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ലോ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ഫാദറിനും കിട്ടും. അതെല്ലാം എംബസിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി വർക്ക്. 8,00,000 രൂപ, അത് 8,00,000 രൂപ അത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു 4-5 ദിവസം അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇവരുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ്. നോർമൽ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് 2 years സാലറി. ഇതുപോലെ ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് 4 years സാലറി. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ല, ഒരു 10-15 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു 100 പേര് കൂടുതൽ എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന ഉടൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ ബോഡി വിതിൻ 3 days നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പോളിസി. അതെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അന്ന് പോകുമ്പം അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളിനെ കൂടി വിടും. ഞങ്ങൾ 25,000 റുപ്പീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അവരുടെ ലീഗൽ ഹയേഴ്സിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്താണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അയച്ചു കൊടുക്കും. അത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പൈസ. പിന്നെ ഇവരുടെ ഇൻഡെമിനിറ്റി, പിന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂസ്, എന്തെങ്കിലും സാലറി ബാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനോടുകൂടെ അതും പോത്തുള്ളൂ. ആ ഇൻഡെമിനിറ്റിയും ഇതും അതെല്ലാം ഒന്നയച്ചിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും. അതിന് അവരവിടുന്ന് അവരുടെ ലീഗൽ ഹയേഴ്സിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും അവിടുന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അത് അയച്ചു തരണം. പിന്നെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകരുത്.
അതെ 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 4 വർഷത്തെ ശമ്പളം. മരണമാണെങ്കിൽ 2 വർഷത്തേ ഉള്ളൂ. മരണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് 2 വർഷമേ ഉള്ളെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ്ട് 4 വർഷം കിട്ടും. 4 വർഷത്തെ സാലറി. മക്കൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഞാനായി പറഞ്ഞല്ലോ, വി ആർ ഫാമിലി, ഞങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി കൺസേൺ ആണുള്ളത്. ഇപ്പം തന്നെ മരിച്ചതിൽ പലരും സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അവർ വന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അപ്പം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും നയാ പൈസ പോലും അവർക്ക് ചിലവില്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നതാണ്. ഒരാഴ്ച എങ്ങാണ്ടേ ആയുള്ളൂ. സോ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് അങ്ങനെ. എവിടെയാ? അതിൽ മലയാളി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ വർക്കേഴ്സാണ്, വേറെ ഉള്ളവരാരും ഇല്ല. ഫിലിപ്പീൻസ് 3 പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ നമ്മൾ ഈ ഫിലിപ്പീൻസിൻ്റെ എംബസിയും അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഇതെല്ലാം നമ്മളതുപോലെ ചെയ്യും. ഇപ്പം ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എൻക്വയറി ഉണ്ടല്ലോ, എൻക്വയറി. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സ്, സേഫ്റ്റി, മെയിൻലി സേഫ്റ്റിയുടെ ആൾക്കാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ, അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തി അവരോടെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇല്ല, അത് ഈ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ അവനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ റൂമിൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ, അവനെ എടുത്തെന്നുള്ള അറിയാം. മറ്റുള്ളത് വിദേശിയല്ല, അവിടുത്തുകാരനായിരുന്നു. അവൻ്റെ ബ്രദർ, ഞങ്ങളുടെ ബദ്ദായുടെ ബ്രദർ. അവർ എന്നിട്ട് എല്ലാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് അന്ന് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു വിട്ടു. അതൊരു പ്രൊസീജിയറാണല്ലോ. ഈ ബിൽഡിങ് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രോയിങ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഇനിയിപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരിക്കാം. അത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ്കേപ്പും സ്റ്റെയറും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇതിന് 2 സ്റ്റെയർ ഉണ്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്. അല്ല, 1 സ്റ്റെയർ അല്ല, 2 സ്റ്റെയർ ഉണ്ട്. ഇത് എസ്കേപ്പ്, അത് 2 സ്റ്റെയർ ഉണ്ട്. അതുണ്ടത് ഇതെല്ലാം പുക നല്ലിട്ട് രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയല്ലോ. ഇത് പകലാണെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. രാത്രിയിൽ ഇവർ ഉറക്കത്തിൽ സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. അവരങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. ഈ പുക വന്ന് ഇത് സർക്കുലേറ്റ്, അവരത് ശ്വസിച്ചു. ഈ പുക പോയിസൺ അല്ലേ. ഇതൊരു 4 മണിക്കാണ്. അത് രാവിലെയാ, 3:30-4 മണി എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇത് 5-10 വർഷം മുമ്പ് ഇതാണല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും കാണും. സ്മോൾ ഡിറ്റക്ടർ അവിടെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്കറിഞ്ഞു, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചില്ല. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ എല്ലാ റെഗുലേഷനും വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പം അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം അവരുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ആസ് ഫാർ ആസ് ടുഡേസ് ലോ എവറിത്തിങ് വാസ് പാലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെ ഇപ്പൊ ഇവർ റിട്രെയിൻ ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ജയിലില്ല.
എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഐ കനോട്ട് സേ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അവിടെ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷർ എടുത്തിട്ട് അത് എക്സ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, അത് നടന്നില്ല. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെല്ലാം ഈ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരും. അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മുടെ സംശയങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ അല്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും. കുവൈറ്റ് തീപിടുത്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ NBTC കമ്പനി ഉടമ KG എബ്രഹാമാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സഹായവും നൽകുമെന്നും താൻ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ അതീവ ദുഃഖിതനാണ് എന്നുമാണ് KG എബ്രഹാം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അപകടം നടക്കുമ്പോൾ താൻ സ്ഥലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും, എന്നാൽ എല്ലാവരെയും കണ്ടത് ഒരേപോലെയാണെന്നും എല്ലാ സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്നതെന്നും ഈ ഒരു അപകടമുണ്ടായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാണെന്നും അല്ലാതെ മറ്റ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയല്ല എന്നുമാണ് KG എബ്രഹാം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും നേരിൽ കാണുമെന്നും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പരിരക്ഷയും, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ അടക്കമുള്ള എല്ലാം, അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് കൂടിയാണ് KG എബ്രഹാം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്.